السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي
هدي نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وحببنا فيه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وبغضنا فيه وارزقنا اجتنابه. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا آمين آمين. ثم أما بعد، ها نحن عباد الله في شهر شعبان، وشهر شعبان هو الشهر الذي يدلنا ويخبرنا بقدوم شهر رمضان المبارك. وها نحن قد جاوزنا الثلث من شهر شعبان، فلم يعد يفصلنا من شهر رمضان إلا أقل من 3 أسابيع. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يبشر المؤمنين وكان ينبه أو يجلب انتباه المؤمنين المسلمين بقدوم رمضان، فكان يقول بأبي هو وأمي ها قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، ها قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر في أمن وآمان وعافية وسلام، نحن وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها آمين آمين. Je disais que nous voici dans le mois de Sha'ban, le 8e mois du calendrier qui annonce l'arrivée ou l'imminence de l'arrivée du mois de Ramadan, ce mois béni dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume et tradition d'annoncer son arrivée aux croyants et aux musulmans, leur disant voici le mois de Ramadan qui arrive, un mois béni. Donc nous sommes à moins de 3 semaines du mois de Ramadan, et ce temps très court en fait, et très très court même en réalité, devrait faire qu'on soit bien prêt, qu'on se prépare psychologiquement, qu'on se prépare spirituellement pour ce mois de Ramadan qui est une bénédiction. Allez, franchement, qui d'entre vous a déjà commencé depuis 5 mois à prier Allah Ta'ala d'être vivant pendant le mois de Ramadan? Depuis 5 mois. C'est-à-dire là, il est au 5e mois. Il a déjà commencé bien avant. As-Salaf, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, كانوا يدعون الله تعالى 6 شهور قبل قدوم رمضان، يقولون اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان 6 أشهر قبل أن يحضر شهر رمضان. ثم إذا انقضى الشهر وانصرف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم أعمالهم التي عملوها في هذا الشهر المبارك العظيم. Il disait que Salaf, à nos pieux prédécesseurs, à notre exemple dans ce cheminement, a fait ou faisait que pendant 6 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan, ils priaient Allah, ils imploraient Allah d'être vivants pour vivre le mois de Ramadan qui est encore à 6 mois.
pour dire combien il accordait de l'importance à ce mois de Ramadan. Hein, il disait, oh Allah, fais qu'on soit vivant au mois de Ramadan qui approche. Et une fois ce mois de Ramadan est passé, pendant 6 mois, il prie Allah Ta'ala, oh Allah, fais que nos actes, et nos œuvres faites pendant ce mois de Ramadan soient agréées et soient acceptées par toi, oh Allah. Pourquoi? لماذا عباد الله؟ لأن هذا الشهر هذا والله قد يتمعن فيه الإنسان وقد يفكر فيه الإنسان ويمعن فيه النظر ويتأمله لا يمكن أن يستوعب كل ما فيه من البركة والعظمة فهو شهر يفوق الخيال وقد أقول ولا أكون مكثرا أنه يفوق ما يعقله عقل الإنسان لماذا؟ لأنه شهر عظيم. Je disais que si nos pieux prédécesseurs attendaient avec tant d'espoir, avec tant de désir, avec tant de ferveur et de joie ce mois, parce qu'ils avaient saisi une partie de l'importance de ce mois. Parce qu'en fait, et en réalité, on peut beau regarder ce mois, méditer ses bienfaits, méditer ses vertus, essayer d'en comprendre la portée de ce mois, on ne pourra pas le saisir. C'est un mois qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que c'est un bienfait pour le corps et c'est un bienfait pour l'esprit. Un bienfait inestimable pour le corps et un bienfait aussi qui n'a pas d'égal pour la foi et la spiritualité. منذ سنوات وأقول منذ سنوات فقط العالم بفتح اللام علماؤه خبراؤه مختصيه اكتشفوا لما في الصيام والصوم من فوائد لا مثيل لها للجسد واكتشفوا كذلك أن هذا البطن الذي كنا نعده آلة ميكانيكية دورها يقصر على هضم الطعام وإذا بها تسمى الآن العقل الثاني نعم أمراض نفسية أمراض عقلية منبعها البطن وحالة البطن وصحة البطن وهذا إنما علمناه وعرفناه فقط منذ بضعة سنوات والإنسان يصوم من آلاف السنين والإنسان يأكل أنواع الطعام من آلاف السنين. Je disais donc, en revenant au bienfait du jeûne, et aussi, qu'est-ce que je m'étonne? Oui, je m'étonne. Pour moi, ce n'est pas une routine. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose de banal. Que le jeûne soit un pilier de cette religion. Vous vous rendez compte? Un pilier. C'est-à-dire que cette religion est bâtie sur 5 piliers et un de ces piliers c'est le jeûne, c'est de jeûner. Pourtant, pour certains, pour beaucoup même, jeûner c'est banal. Jeûner c'est anodin. Non, non. Il n'a jamais été aussi anodin que ça, il n'a jamais été aussi banal que ça. Ce n'est que depuis quelques années, je dis bien quelques années, ici je dis 10-15 ans, ça serait une exagération, plutôt dans les dizaines d'années qui viennent de s'écouler, et nous y sommes encore.
que les scientifiques ont découvert l'importance du ventre. Quand je dis ventre, je ne dis pas le côlon, l'intestin, l'estomac, le ventre d'une façon générale. Jusqu'à il y a encore quelques années, on pensait que c'était une machine qui fonctionnait mécaniquement, bien sûr physico-chimiquement, avec ce qu'elle sécrète, etc., pour digérer. Et aujourd'hui, on ne parle pas du ventre uniquement comme une machine, comme un tube digestif qui permet de digérer, mais on parle du deuxième cerveau. Le deuxième cerveau. Et ce ne sont pas des charlatans, bien sûr. Ce ne sont pas des idiots, bien sûr, qui parlent de cela. Ce sont des scientifiques. Ce sont des scientifiques qui ne sont parvenus ou qui ne se sont permis d'utiliser cette appellation qu'en connaissance de cause de l'importance de ce ventre dans l'organisme, le deuxième cerveau. Et combien de maladies psychiques, combien de maladies psychiatriques et tempéraments psychologiques ont pour source ce qui se passe dans l'estomac. Tout et l'état de santé de cet estomac. Donc, si je m'étonne que le jeûne soit un pilier dans cette religion, c'est uniquement parce que je comprends aujourd'hui, mieux qu'avant, l'importance de ce jeûne. Jeûner, c'est bon pour la santé. Jeûner, c'est bon pour l'esprit. C'est bon pour la foi. C'est bon pour le corps et c'est bon pour le cœur. Et si en France, malheureusement, on est en avance sur beaucoup de choses, mais on est en retard sur d'autres choses. En Suisse et en Allemagne, il y a déjà des cliniques qui reçoivent des personnes pour des soins préventifs ou curatifs à base du jeûne. Bien sûr, c'est un jeûne d'un autre type, mais c'est le jeûne, le fait de jeûner et de s'abstenir qui est à la base de cela. Donc, mon propos, c'est de dire quoi? Pourquoi je dis tout cela depuis tout à l'heure? C'est pour dire que nos pères ont jeûné, nos grands-pères ont jeûné, nos arrière-grands-pères ont jeûné, et on jeûne depuis 1500 ans. Mais si on ne sait pas jeûner, je dis bien si on ne sait pas, la na'rifu kayfa nasum, notamment en jeûnant toute la journée et le soir on mange sans retenue, en mélangeant de tout. À quoi bon? À quoi sert ce jeûne? Donc, si on jeûne le jour, c'est pour savoir manger le soir et savoir tirer profit et bénéfice de ce jeûne qu'Allah Ta'ala nous a donné une fois dans l'année, obligatoire, sans compter les jeûnes surérogatoires pour notre bien corporel, pour notre bien physique et pour notre bien psychique et psychologique. Alors apprenons, ressaisissons-nous et revenons à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris à manger et qui nous a dit attention. Le pire des récipients que l'être humain remplit, c'est le ventre. Le pire des récipients qui remplissent son ventre. Il lui suffit de manger, de réserver cet estomac, un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Donc il n'est jamais rempli ce ventre. Et c'est comme cela toute l'année, et au mois de Ramadan encore moins, et c'est là qu'on retrouve les bienfaits de ce mois. As'alullah al-azim, Rabb al-Arsh al-Karim, an yanfa'ana bima sami'na, amin, alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد عباد الله. Je reviendrai au sujet du vote. Je ne vais pas me contredire, bien sûr. Ce serait fâcheux que je me contredise. Le 7 avril dernier, le premier vendredi du mois, quand j'ai fait mon prêche, je vous ai dit que l'imam ne donne pas de consigne de vote. Votez pour un tel, ou votez pour un tel de personnes, ou votez pour tel parti ou tel parti. Ça, c'est la règle. Et j'espère que moi et tous les autres imams s'y tiennent à cette règle. Mais là, ce qu'on va avoir dimanche, ce n'est pas deux candidats ordinaires qui s'affrontent, ce ne sont pas deux projets politiques qui s'affrontent, ce ne sont pas deux tendances politiques qui s'affrontent, ce ne sont pas deux partis politiques qui s'affrontent. Dans ce cas, et si c'était le cas, on n'a pas à dire votez pour un tel ou votez pour un tel. C'est évident. Pourquoi? Parce que comme vous êtes, et d'ailleurs le sondage d'IFOP et le magazine Pèlerin l'a montré, vous votez tous comme votre conscience vous le dicte. Il n'y a pas de verset coranique qui vous dit votez comme ci, ou un hadith du prophète qui vous dit votez comme ça. Vous votez selon vos convictions, votre compréhension et d'autres facteurs. Donc, l'imam n'a pas à dire pour qui voter quand il s'agit de candidats ordinaires. Mais quand vous avez un candidat, je le dis bien, je l'assume tout seul, ni les responsables de l'association, ni personne ne l'assume. Je l'assume tout seul, moi, Noureddin Awsat. Je l'assume tout seul. Ce que je vais dire. Quand vous avez un candidat de la haine, une candidate, pour être précis, de la haine, et un autre candidat de l'humanité, de la République, des principes de notre pays, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de tergiversation à observer. C'est un devoir. C'est un devoir. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit que quand vous vivez dans une société, vous faites partie de la société. Une société, c'est comme les passagers d'un bateau. Vous connaissez la parabole du bateau, je l'ai déjà citée il y a 2 ans. Quand les gens ils ont fait un tirage au sort, les uns ont obtenu à voyager sur le pont et d'autres ils ont obtenu à voyager dans les cales, dans les soutes du bateau. Ceux qui étaient dans les soutes ou dans les cales du bateau, ils ont dit on va creuser un trou pour jeter le seau dans le fleuve et on va récupérer de l'eau ou dans la mer. Et le prophète de dire que si les gens qui sont en haut les laissent faire, ils vont périr ceux qui sont en bas parce que le trou il va faire entrer de l'eau et le bateau va couler. S'ils les laissent faire, ils vont couler, ils vont périr ceux qui jettent le seau. Et c'est tout le monde qui périra. Mais s'ils les empêchent de faire, ils seront sains et saufs et c'est tout le monde qui sera sain et sauf. Donc on ne laissera pas nous passer un candidat qui n'arrête pas de diviser le pays en deux. Les quartiers, les cités, les quartiers, les cités, les quartiers, les cités et la France. Qui habite dans ces quartiers et ces cités? La majorité, on sait qui c'est. Ce sont ceux qui sont d'origine étrangère, qui aujourd'hui, pour la plupart, leurs enfants et leurs petits-enfants sont français. On ne va pas laisser passer la personne qui, aujourd'hui même, dans ma boîte à lettres, je trouve un tract, éradiquer le terrorisme islamiste.
il n'y a pas de terrorisme islamiste. Comme il n'y a pas non plus de totalitarisme islamique. Il y a un terrorisme des monstres. Les monstres, des monstres que beaucoup de facteurs ont concouru et participé à fabriquer. Et ces monstres-là, et ces terroristes-là, votre humble serviteur, ça fait 10 ans, c'est écrit noir sur blanc dans mon livre, le vrai visage du prophète Mohammed. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre dans lequel j'ai marqué, il dit ce sont des terroristes et pas des djihadistes. Des terroristes, ils ne sont pas des djihadistes. Le poseur de bombes, c'est un titre écrit en 2006. Poseur de bombes, terroriste et non djihadiste. J'ai une enseignante qui est ma collègue de travail, elle a écrit 3 ou 4 livres, elle est prof de français. Elle m'a dit Mouloud, parce que mon prénom, en réalité, c'est Mouloud. Elle me dit, pourquoi djihadiste et pas djihadiste mais terroriste? J'ai dit oui, ce sont des terroristes, ils n'ont même pas droit à ce qu'on leur applique une partie de ce terme djihad. Donc, mes chers frères, d'autres frères, jeunes, notamment beaucoup, ils disent, il y en a marre. Hein, ça fait des années que vous nous dites l'extrême droite, on va voir, on va la laisser passer, on va voir ce qui va arriver. Non, ça ce n'est pas de la sagesse, ça ce n'est pas de la raison. Et ça on le tient de notre religion. Le prophète nous dit dans le hadith, La tatamannaw liqa al-adu was'alu Allah al-afiyata. وإذا لقيتموه فاثبتوا وفي رواية فاصبروا ثم يقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم واكثروا ذكر الله فإن أجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت. هذه رواية سعيد بن منصور والحديث في البخاري ومسلم. Je disais que le prophète il nous dit n'espérez pas, ne souhaitez pas d'être confronté à votre ennemi. Et là, en l'occurrence, même si dans la totalité de cette tendance, ils ne sont pas ennemis, mais parmi eux, croyez-moi, je le dis avec beaucoup de certitude et d'assurance, il y a de véritables ennemis. Il y a de véritables ennemis qui n'attendent que d'arriver à un point où ils sont capables de commettre le pire. Ils ont déjà commis le pire depuis très longtemps. Et le souvenir vous a été rappelé le 1er mai, la personne qui a été jetée dans la Seine, ça a été jeté par ces gens-là. Imaginez qu'en 1995, ils étaient capables de faire ça. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui? Donc, la France, croyez-moi, elle ne sera plus la France si jamais par malheur cette dame va passer. Nos frères, je dis bien nos frères, et nos cousins, les juifs, se souviennent encore aujourd'hui de ce qui est arrivé dans les années 40 quand un pouvoir, un gouvernement de cette même idéologie est passé au pouvoir, qui faisait la différence entre le français juif et le français non juif. Aujourd'hui, ça a changé. Le juif n'est plus le juif, c'est le musulman qui est devenu le juif. On fait la différence entre le citoyen français musulman et le citoyen français non musulman. Alors, quand j'entends, Wallah, je suis triste de devoir, Wallah, je suis triste, c'est-à-dire le niveau de déchéance, le niveau aussi de confusion, le niveau bas dans lequel sont tombés certains parmi nous. Je n'aurais même pas besoin de passer presque 10 minutes à parler de ça. Ça allait de soi que face à cet extrémisme, face à l'extrême droite, c'est le refus. Face à l'extrême droite, c'est le barrage. Aujourd'hui, on nous parle de s'abstenir. S'abstenir. Là, j'ai honte pour vous, hein, ceux qui veulent s'abstenir. Et je suis triste pour vous. Parce que votre problème, il est là. C'est que vous n'écoutez ni votre prophète, ni vos imams, ni votre raison, mais vous écoutez seulement votre passion. Vous écoutez seulement ceux qui vous manipulent. Alors, ressaisissez-vous
mes frères et mes sœurs, et sachez que votre devoir, c'est d'être dimanche au bureau de vote et de voter contre l'extrême droite. Allah Ta'ala as'al an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma arina al-haqqa haqqan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça fait 30 ans que je suis en France. C'est pas ce pays que j'ai choisi. Je n'ai pas laissé mon Algérie pour vivre dans une France qui sera gouvernée par le fascisme. Je n'ai pas laissé mon pays où je suis né pour vivre dans une communauté ou parmi une communauté qui n'est même pas capable de savoir où se trouve son ennemi, où se trouve son adversaire. Puisse Allah nous guider, puisse Allah ouvrir nos yeux, puisse Allah nous accorder la raison. Amin, amin, walhamdulillah rabbil alamin.